चवर छत्र तख्तों दे मालिक जुगो जुग अटल धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर सतगुरां दे प्यार दे विच भिज के जुड़ बैठी गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जीओ। सतगुरां दी महान किरपा दा सदका गुरु चरनां दे विच आपां जुड़ बैठे हां और मनां नूं इकागर करदे होए एक बार फिर फतेह दी सांझ पाईए। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जो अज दा पवित्र दिहाड़ा है धन धन साहिब श्री गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी का जिन्हां दा जीवन सफर जिहड़ा है इउं समझ लईए बचपन तो लैके जवानी तिकर दुनियावी तौर ते लवांगे ते बड़ा दुखदाई समा उन्हां दे जीवन दे अंदर आया। और जो गुरबाणी का सतगुरु गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी का पवित्र फरमान है, हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता गुर सतगुर संग कीरे हम थापे तो लैके सफर जिंदगी का शुरू होया। और कह रविदास एक बेनती हर स्यो पैज राखो राजा राम मेरी। पैज रखण तिकर धन गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी का सिर उत्ते मेहर भरिया हथ रखिया जाना और उस तो अगे चल के जिथे तिकर भट्ट साहबाना ने ये बेनती कर दी गुरु चरनां दे विच एक अरदास भाट कीरत की गुरु रामदास राखो शरनाई तक दा सफर जिहड़ा सी सतगुरां दा किवें बतीत होया। आओ उन्हां दे जीवन की आपां विचार दे नाल जुड़न दी सांझ पाईए और सांझ पाउण तो पहला मनां नूं इकागर करदे होए आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरू साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरू साहिब जी। साहिब श्री गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी का अवतार जन्म धारण का स्थान लाहौर की चूना मंडी है और पिता हरदास जी माता दया कौर जी की कुखों एक बच्चे ने जन्म लिया 1534 ईस्वी दे विच। और अक्सर उन्हां समयां दे अंदर जिवें समझिया जाता सी कि पहला पुत्र जिहड़ा है उन्होंने जेठा पुत्र कहा जाता सी। जेठा पुत्र ते पहला पुत्र होने करके इस बच्चे का नाम भाई जेठा रखा गया। जन्म होने तो कुछ समय बाद माता दया कौर जी चलाना कर गए और उस तो उपरंत पिता हरदास जी ने अपने बच्चे का पालन पोषण जिहड़ा सी वो शुरू किया। जिन्ना भी हो सके अपने बच्चे नूं पालन का यतन किया वधिया तरीके दे नाल। पर समय अनुसार 1540 दे विच जदों अजे उम्र भाई जेठा जी की अजे केवल 6 साल की है ते पिता जी भी चढ़ाई कर गए। भावें बचपन सी पर दुखों का पहाड़ टुट पिया क्योंकि अजे बचपन दे विच समझ कोई नहीं किहड़ा काम करना ते किहड़ा नहीं करना। जदों बापू जी भी चल वसे ते फिर आसे पासे दे जिहड़े रिश्तेदार सन या नानके सन आए। आउण तो उपरंत कुछ दिन भाई जेठा जी की नानी
कुछ दिन रही, वेख्या आसा पासा कि शरीके वाले शायद मेरे दोतरे नूं संभाल लैणगे, इनदा परवरिश करनगे, इनदी सांभ संभाल कर लैणगे। अजे बचपना 6 सालां दी उम्र भी किहड़ी हुंदी है। पर नानी ने वेख्या शरीके वाले लोग जिहड़े सन वो कोई भाई जेठे दे मत्थे लग के राजी नहीं सी, भावें बच्चा सी, पालन पोषण करन दी तां दूर दी गल सी। कई दिन नानी ने वेख्या कि मेरा दोतरा जिहड़ा बच्चिआं दे नाल खेडदा है ते कोई खेडण नहीं दिंदा, भी ये जमदा ही तां अपनी मां नूं खा गया। इहो जिहियां छूत-छात दीयां बिमारियां, भैड़ियां सोचां जिहड़ियां सन उन्हां समयां दे अंदर बड़ियां होया करदियां सन। लोग कहिंदे सन, मावां कहिंदियां सी अपने बच्चिआं नूं कि बच्चों जेठे दे नाल खेडना नहीं, वो कुलच्छना है। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਛਤਰ ਝੁੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਚਾਲੇ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ। ਨਾਨੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਰੀਕੇ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਦੋਤਰੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, सुख में आन बहुत मिल बैठत, रहत चहूँ दिस घेरे, विपत परी सब ही संग छाड़त, को ना आवत नेरे। सतगुरु जी कहते जदों मुसीबत हो जाती है ना, उदों कोई नेड़े नहीं ढुकदा। जदों सुखां दा समा हुंदा है, सारी दुनिया जिहड़ी है वो अपना बनाउंदी है। इउं आपां संसार की प्रकृति वाले भी वेखीए ते जदों किते बागां ते बहार आई होवे ना, ते कोयल भी मिठे गीत गाउंदी है, होर भी पंछी जिहड़े ने फुल्लां नाल फलां नाल जिहड़े संबंधित हुंदे ने, जिहड़े जिन्हां दी इह खुराक हुंदी है, ਉਹ ਐਨ ਆ ਕੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਤੇ ਚੀਕ ਚਹਾੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਠਠੇਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੱਤਝੜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜਾ ਦਰਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵੀ ਦਸਤੂਰ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, और जदों मुसीबत आ जाती है उदों लोग अक्सर साथ छड़ जाया करते हैं। ते भाई जेठा जी का किसी ने भी पालन पोषण ना किया ते नानी जिहड़ी सी वो अपने नाल बासर के ले आई। बासर का वो नगर है माझे का जिथे साहिब श्री गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी का अवतार होया सी। ये वो स्थान है, वो नगर है। इत्थे ले आई, इत्थे लिया के ते नानी जिहड़ी सी वो भी घर दे विच कल्ली सी। कोई परिवार दा होर इतिहास लिखदा कि मैंबर कोई नहीं है। नानी ने कहा अपने दोतरे नूं भाई जेठा जी नूं कि जेठिया इस थां ते आके हुण मैं तेरा सहारा बनांगी ते तू मेरा सहारा बनना है। कहन लगा बेबे किवें? कहन लगी मैं तेनू घुंगड़ियां बना बना के दिंदी हां, तू छाबे च पा के चुक के लैके जा ते ले जाके जिथे भी लोकां दी भीड़ होवे उत्थे रख के वेचनियां ने ते जिहड़ी वटक होएगी ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਭੋਜन प्रशादा ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਛਕ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਨੀ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦੋਤਰੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਵਹੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਸੋ ਥਾਨ ਭਾਲਿਆ,
ਲੈ ਧੂਰ ਮੁਖ ਲਾਵਾ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਵਸੇ ਤੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਨਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਬਾਰ ਸਜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਉਥੇ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਾਨੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਘੁੰਗੜੀਆਂ ਉਬਾਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਛਾਬੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਘੁੰਗੜੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲਿਆ ਕੇ ਜੋ ਵਟਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾਨੀ ਨੂੰ ਫੜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਮਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਮਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਨਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਈ। ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ, ਜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾ ਨਾਹੀ ਕੋਈ ਕੋਏ ਤਿਸ ਕਾ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ। ਜਿਹਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਨਾਲੇ ਸਿਮਰਨ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਚੱਲਦਿਆਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਮਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਯੋਗ ਵਰ ਵੇਖ ਕੇ ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਬੀ ਦਾਨੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਔਰ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਸੇਵਾ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਇਕੱਲੇ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦਰੀਆਂ ਝਾੜਦੇ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਆਪ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਜੀ ਵੀ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਹੋਏ ਨਿਹ ਕਾਮੀ ਤਿਸ ਕੋ ਹੋਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਆਮੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਮਨ ਚਿੱਤ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜੁੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ? ਤਿਸ ਕੋ ਹੋਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਆਮੀ। ਸੁਆਮੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਾਲਕ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਪ ਹੀ ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਚਿੱਤ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ ਜੇ ਕੋ ਕਰੇ ਚਿੱਤ ਲਾਏ, ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਫਲ ਪਾਵਣਾ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਏ। ਕੋਈ ਮਨ ਚਿੱਤ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਕੋਈ ਮਨ ਚਿੱਤ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਜੀਵਨ ਪਲਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ? ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ
गुरु घर दे विच सेवा करते हैं और सिमरन करते हैं, गुरबाणी पढ़ते हैं, गुरबाणी सुनते हैं। जीवन का पता ना लग्या, क्योंकि कई बार ऐसा भी हुंदा है कि जिहदे नाल साडा प्रेम ना होवे ते उहदे कोल बैठण नूं जी साडा नहीं करदा, भावें नज़दीकी भी रिश्तेदारी होवे उहदी गल सुणन नूं नहीं जी करदा। ते जिहदे नाल साडा प्रेम होवे भावें सारा दिन जिहड़ा उहदे कोल बैठे रहीए सानूं कोई औखा मुश्किल नहीं लगेगा। ते जिस मनुख नाल साडा दिली प्रेम होवे सारी उम्र भी उहदे नाल बतीत हो जाती है। जिवें भाई जेठा जी ने अपना जीवन जिहड़ा गुरु चरणों के लेखे विच ला दिता। इउं करके बौली साहब की सेवा चल रही है ते उन्हां दिनां दे विच भाई जेठा जी दे लाहौर दे विचों शरीके वाले लोग आए। आण करके उन्होंने वेख्या कि साडा जेठा जिहड़ा है, जदों लाहौर दे विच सी, कुछ बजुर्ग आए कहंदे लाहौर दे विच सी, जदों निक्के हुंदिआं मां चलाउणा कर गई, थोड़े जे समय बाद बापू चढ़ाई कर गया। पर कमाल है, अज तां वो गुरु घर दा गुरु अमरदास पातशाह का दामाद बनया होया है, जवाई बन गया। जवाई की रिश्तेदारी बड़ी टौर होनी है भाई जेठे की। अक्सर आपां दुनिया के अंदर भी वेखदे हैं ना, जिहदी किते भी ना टौर होवे भावें, ते सहुरे घर दे विच तां अक्सर थोड़ी बड़ी टौर हो ही जाती है। मनुख सहुरे घर दे विच जाके अपने आप नूं समझदा है कि मैं विशेष इस स्थान दे उत्ते मेरा विशेष जिहड़ा है वो रुतबा है। इन्हां लोकां ने सोचिया, लाहौर तो आए हुए शरीके वालियां ने भाई जेठा जी दे ने कि साडे जेठे की इत्थे बड़ी टौर होवेगी। ते जदों आए पुछिए कि भाई जेठे जी का घर किधर है, वो नौजवान सामने आ रहा टोकरा चुक के, उन्होंने पुछदे आ। नेड़े आया, मिट्टी घट्टे दे नाल लिबड़िया होया शरीर, टोकरा जदों सट्टिया खाली कीता, सामने आया, पछाण लै कि मेरे ये अपने ने शरीके वाले, मेल मिलाप कीता। पछाण के कहन लगे, वो जेठिया तू, असां तां सोचिया सी कि तू गुरु अमरदास साहब का दामाद बन गया है, तेरी बड़ी टौर होवेगी इस घर दे विच, तू तां फिर वो दिहाड़ियां ही करदा फिरदा, इत्थे भी सहुरिਆਂ दे घर दी नौकरी करदा फिरना। और जे दिहाड़ियां ही करनियां सी ते फिर लाहौर दे विच ही रह लेना सी, जरूर अपने इस सहुरे घर दे विच दिहाड़ियां करनियां सी। इत्थे ही इन्हां दा नां सरिया। पहुंच गए साहिब श्री गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी दे कोल। मन दे विच गुस्सा भरिया है, क्योंकि मन दे विच जिन्हां नूं हौमे होवे ना, हौमे जिहड़ी है वो किते भी मनुख दा खैड़ा थोड़ी छड्डदी है। भावें गुरु घर ही होवे, जिहड़ा हंकारी बंदा है ना, कि मेरी कीती इत्थे होनी चाहिए, जो मैं कवां वो होनी चाहिए है, जो मैं दसां वो बोलिया जाना चाहिए गुरु घर दे विच। ऐसा भी हो जाता है कई बार, जो गुरु घर च जो कुछ हुंदा मेरे हुक्म नाल होना चाहिए। ऐसे लोग गुरु घर दे विचों खाली दे खाली रह जाते हैं। जिहड़े पहलों ही भांडा भरिया होवे उहदे विच होर की पवेगा, जिहड़ा हंकार नाल पहलों ही भरिया है कि जो कुछ कीता मेरा होना चाहिए, उस मनुख दे अंदर नाम की बूंद नहीं पै सकती। साहिब श्री गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी दे कोल सजे हुए दीवान दे विच जाके बैठे ने। ये लोग कहन लगे कि गुरु अमरदास पातशाह जी कि चलो बचपन दे विच इहदी माता चढ़ाई कर गई, बापू चला गया, और इनू तो बचपन च कोई अकल देण वाला नहीं सी, ते तुसी तां सियाणे सी, तुसी भी इहदे कोलों अपने घर दे विच एक अपने दामाद दे कोलों अपने जवाई दे कोलों तुसी घर दे विच मजदूरी पै कराउंदे जे, ये काम ठीक नहीं है। सतगुरु गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी मुस्कुरा पै कहन लगे, तुहानूं लगदा है कि इहदे सिर दे उत्ते चुकिया होया टोकरा जिहड़ा है वो गारे दा है, पर सानूं तां इहदे सिर दे उत्ते तरलोकी दा छत्र झुलदा जिहड़ा है नज़र आ रहा है। धन गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह जी दे
ਝੁਲਾਏ ਹੋਏ ਛਤਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਝੁੱਲਣਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਭੋਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੁੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨੱਕ ਵਢਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਨੱਕ ਵਢਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨੱਕ ਵੱਢਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹਾਨੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕ ਔਰ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਢੀ ਕੁੱਲ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਰਾਹ ਪੈ ਗਏ। ਤੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਢਹਿ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਚਨ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਸਮਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਰੀਰਕ ਚੋਲੇ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਰਖ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤ, ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਦੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਦੇ ਹੋਏ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਦੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਕਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ। ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਇਹ ਯੋਗ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਜਵਾਈਆਂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਜੀ ਵੀ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਜਵਾਈ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਰਖ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਦੋਵਾਂ ਜਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਰਧ, ਤੇ ਹੁਣ ਐਸਾ ਇੱਕ ਥੜਾ ਬਣਾਓ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੜੇ ਬਣਾਓ, ਦੋਵੇਂ ਥੜਾ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਬਣਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਲਵਾਂਗੇ, ਦੂਜਾ ਠਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਥੜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਥੜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਜੀ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਜਵਾਈ ਜੀ ਨੇ ਵੀ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਥੜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਾਮ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਥੜੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਥੜੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਰਾਮਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਥੜਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਢਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੇਠਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਥੜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਢਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਫੇਰ ਥੜੇ ਬਣਦੇ ਰਹੇ। ਸ਼ਾਮ ਹੋਈ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਆਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਜੀ ਥੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਥੜੇ ਨੂੰ ਢਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਢਾ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਥੜਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਜੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਥੜਾ ਬਣਿਆ। ਸ਼ਾਮ ਪਈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਵੇਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਜੀ ਥੜਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਢਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਵਾਂ ਬਣਾਓ। ਹੁਣ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਵੀ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਥੜਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਠੀਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਅੱਜ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੱਸ ਦੇਵੋ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਥੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਢਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਗਲਤ ਬਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਢਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੇ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਕੇ ਨਵਾਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਇਹ ਥੜਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਢਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਇਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਵਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਗਏ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੇਠਾ ਜੀ ਥੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਢਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ
बेनती की सच्चे पातशाह सत बचन असी थोड़ी मत वाले हाँ, सानू की पता है कि थड़ा किस तरह बनाना है, आप किरपा करके थड़ा बना लवो। इतिहास लिखता है 7 दिन ये थड़े बनाने का जिहड़ा सिलसिला सी वो चलता रहा, और अज 6वां दिन हो गया जदों, तो फिर सतगुरु जी कहन लगे भाई थड़ा बनाओ, अजे सही नहीं बनया। अज मन का जिहड़ा सी भाई रामा जी के मन दे विच जो गल सी वो बाहर फिर आ गई। कहन लगे सतगुरु जी मेरे को जिहो जिहा बनदा थड़ा मैं बना दिता है, आप किरपा करके दस देवो। तुसी दसदे जे ते दस के भुल जांदे जे, जिहो जिहा तुसी कहंदे जे थड़ा तो मैं उस तरह ही बनाउणा, तुसी भुल जांदे जे दस के, मैं तो थड़ा उस तरह बनाउणा। जदों भाई जेठा जी दे कोल गए, कहन लगे जेठा जी थड़ा सही नहीं बनया। हथ जोड़ के कहन लगे सच्चे पातशाह तुसी सही दस दिओ, मैं भुल जांदा हाँ। फर्क कित्थे पै गया? भाई रामा जी कह रहे हैं कि तुसी दस के भुल जांदे हो, मैं थड़ा सही बना रहा हाँ। ते भाई जेठा जी कहंदे ने सच्चे पातशाह तुसी तां सही दस के जांदे हो, मैं भुलणहार हाँ, मैं ही भुल जांदा हाँ। ये गल कही ते जदों 7वां दिन आ गया ना, सतगुरु जी फिर अज थड़े वेखण वास्ते आए। सारा दिन थड़े बने, शाम का समा हो गया, गरीब नवाज फिर आ गए। आए आके कहन लगे रामा जी थड़ा तुहाडा अज भी सही नहीं बनया, पर मन दे विच जो गुस्सा फुट पिया। कहन लगे आ पई जे कही, आ पिया जे बठल, जिहदे कोलों थड़ा सही बनदा है उहदे कोलों बना लो। मेरे कोलों तो जिहो जिहा बनदा सी मैं बड़े दिन हो गए बनाउंदे नूं, इस तो वधिया मेरे कोलों नहीं बन सकदा। ते जदों भाई जेठा जी दे कोल गए, सतगुरु जी गए ते जाके क्या जेठा जी तुहाडा थड़ा जिहड़ा है वो सही बन गया। घुट के कलेजे दे नाल लाया ते कह दिता तेरा थड़ा जिहड़ा बनाया है भाई जेठा जी वो बिल्कुल सही बन गया। अंदर दी निमरता, थड़ा किहड़ा वेखदे सी सतगुरु? अंदर दा जिहड़ा थड़ा सी, अंदर दा वेखते सी, जिथे निरंकार दी जोत टिकनी है, शरीरक तौर ते नहीं बैठना। जिथे निरंकार दी जोत टिकनी है वो थड़ा सतगुरु जी अंदर दा वेखदे सी। कित्थे को तिक्कर दा लेवल बनया होया है निमरता दा। अज थड़ा सही बन गया। हथ जोड़ के चरणों के उत्ते मत्था टेक के कहन लगे सच्चे पातशाह जे थड़ा जिन्ने दिन नहीं बनता रहा सही, उन्ने दिन तो मेरी नदानी सी, मेरी भुल सी। सच्चे पातशाह जे अज थड़ा सही बन गया, ये आप जी की अपरंपार बख्शिश है। अक्सर दुनिया के अंदर यह होंदा है ना कि कोई चंगा काम कर लीए, आप कहने मैं कीता, जे मैं ना हो इस काम दे विच पैंदा ये काम कित्थों वधिया होना सी। पर जिहड़ा काम माड़ा हो जे तो वो अक्सर कहा जाता है भी जां तां फलाने बंदे किसी माड़े बंदे ते थोप दिता जाता है, तो जां की कीता जाता है ये रब ने कर दिता। भी रब ने किहड़ा आके कहना भी मैं थोड़ा कीता है तो तेरी गलती करके होया है। इउं हुंदा है दुनिया के अंदर। फिर समा वो भी आ गया जदों साहिब श्री गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी ने अमृत वेला होया, तड़के भाई जेठा जी को इशनान कराया गया और गुरगद्दी का वारस बनाया जाना है, गुरगद्दी के उत्ते बिठाया जाना है। सिख संगतां दी तांता लग्या होया हजूरी दे अंदर सतगुरु जी आप विराजमान ने। साहिब श्री गुरु अमरदास सच्चे पातशाह बाबा बुढ़ा जी को बुलाया गया ते बाबा बुढ़ा जी को उपदेश किया सतगुरु गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी ने कि बाबा बुढ़ा जी आप इस भाई जेठा जी को गुरियाई का तिलक लगाओ, ये अज गुरगद्दी ते बैठ गया है, अज ये राम दा दास बन गया है। उस वेले सतगुरु गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी ने ये नाम जिहड़ा सी ये दिता रामदास। ते जदों गुरगद्दी दे उत्ते विराजमान होए ना,
ਗੁਰਿਆਈ ਦਾ ਤਿਲਕ ਲਗਾਇਆ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਆਪ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਤੋਂ ਬਣੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਖੇਡ ਬੜੀ ਨਿਰਾਲੀ ਵਰਤ ਗਈ ਕਿ ਅਕਸਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਈ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜੋਤ ਦੀ ਖੇਡ ਵਰਤਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਜੋਤ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਨਾਲ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਰੂਪ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਰਾਮ ਦੇ ਦਾਸ ਨੂੰ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਨਾ ਗੁਰਿਆਈ ਦਾ ਤਿਲਕ ਲੱਗਿਆ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੀਰ ਵਗ ਪਿਆ। ਨੀਰ ਵਗਣ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਹਮਰੀ ਵੇਦਨ ਤੂੰ ਜਾਣਤਾ ਸ਼ਾਹ ਔਰ ਕਿਆ ਜਾਣੈ ਕੋਏ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕੀ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀਤਾ, ਰਾਮ ਦੇ ਦਾਸ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਥੋੜੀ ਜੀ ਦੌਲਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਥੋੜੀ ਜੀ ਸ਼ੌਹਰਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੁਤਬਾ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਫੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸਮਾਉਂਦੇ। ਲੋਕ ਨੱਚਦੇ ਟੱਪਦੇ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਹੱਥ ਜੁੜ ਗਏ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵੈਰਾਗ ਸੀ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਹਮਰੀ ਬਿਦ ਹੋਤੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾ, ਸਾबिद तुम हर जानो आपे, हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता, गुर सतगुर संग कीरे हम थापे। मेरे सच्चे पातशाह मेरिया अखां दे विच अथरू आउण दा कारण यही है, मैनू चेता आ गया मैं कदे लाहौर दीयां गलियां दे अंदर जदों माता चढ़ाई कर गई, बापू ने पालिया और बापू भी चढ़ाई कर गया, मैं लावारस बन गया था। मेरा कोई नहीं सी दुनिया के अंदर। नानी ने अपने कोल रखिया जां लाहौर दीयां गलियां दे विच ना कई दिन मैं भुखा ही तुरिया फिरदा सा, मैनू कोई मेरे मूँह दे विच कोई गुरकी तक नहीं सी पाउंदा, कोई तरस ही नहीं सी करदा मेरे ते सच्चे पातशाह कई दिन मेरे तन दे उत्ते पाया होया कपड़ा फट जांदा सी ते सच्चे पातशाह मैं उवें ही लाहौर दीयां गलियां दे विच अपने घर दे विच आण करके रात नूं बैठ जांदा सी। कई बार बच्चों दे नाल खेडना, मैं बचपन दे विच मावां अपने बच्चों नूं घरां दे विच वापस लै जांदियां सी भी इहदे नाल खेडना नहीं, ये तां भैड़ी किस्मत वाला है, इहदे नाल नहीं खेडना, ते मैं कल्ला ही घर दे विच कई बार खेडदा हुंदा सी। सच्चे पातशाह मैनूं वो समां याद आ गया जदों शाम के समय खेडते हुए बच्चों नूं मावां आवाज़ां मार मार के लै जांदियां सी ते मैनूं तां कोई आवाज़ मारन वाला ही नहीं सी। किसी दा बापू आवाज़ मारदा सी भी नेरा हो गया आजा घरे,
ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੀ ਸੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਨਾ ਮਾਂ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਬਾਪ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਹਨੇ ਮਾਰਨੀ ਸੀ? ਆਪੇ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂ ਜਾਣਾ। ਕਈ ਕਈ ਦਿਨ ਭੁੱਖਿਆਂ ਦੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੀ ਔਕਾਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਕੀੜੇ ਵਰਗੀ ਸੀ, ਆਪ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਸਮਾਂ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਅਥਰੂ ਆਏ ਨੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਐਸੀ ਲਾਲ ਤੁਝ ਬਿਨ ਕੌਣ ਕਰੇ, ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਗੁਸਾਈਆਂ ਮੇਰਾ, ਮਾਥੇ ਛਤਰ ਧਰੇ ਨੀਚ ਹੈ ਊਚ ਕਰੇ, ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾਹੂ ਤੇ ਨਾ ਡਰੇ। ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਥਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਇੱਥੇ ਅਥਾਹ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਰਸਾਈਆਂ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਏਡੀਆਂ ਏਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਣਾਇਆ, ਡਿੱਠੇ ਸਭੇ ਥਾਮ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਿਆ, ਬੱਧੋ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸੋਹਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਦੋ ਬਦੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹੀ ਬੱਚਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹੋਂ ਹੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਰੂਹ ਆਈ ਸੀ। ਆਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਰੂਪ ਸੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਔਰ ਉਹ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਭੁੱਖਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦਾ। ਏਡੀਆਂ ਏਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ। ਬੈਠਾ ਸੋਢੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਾਮਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਾਵੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਰਸਾਈਆਂ ਸੀ ਨਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਨ, ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ, ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ, ਨਿਧਰਿਆਂ ਦੀ ਧਿਰ, ਨਿਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਪੱਤ, ਨਿਗੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਤ, ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਇਹ ਰਹਿਮਤਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੀ ਉਹੋ ਹੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਸਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਰਾਗੀ ਅੱਜ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਐ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਥਾਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਭਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ ਬਿਖੈ ਬਿਖ ਖਾਈ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਭਰਮ ਪੈ ਭੂਲੇ, ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਈ, ਇੱਕ ਉਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ, ਤੇਹ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਤਰਾਸ ਮਿਟਾਈ, ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਭਾਟ ਕੀਰਤ ਕੀ, ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸਰਨਾਈ। ਇਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟਨ ਕੋਟਾਨ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਿੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਸੁੱਖ ਲੋੜਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਸਤੂਆਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਕਰੀਏ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਦਾਤ ਮੰਗਿਆ ਕਰੀਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ,
सतगुरु कृपा करी सानू भी अमृतसर साहब जी के दर्शन कराई, इशनान करिए। तेरे चरणों की धूड़ी मंगदे हां गुरु रामदास पातशाह, सानू भी अपनी शरण दे विच रख लेना। सो अज दे पावन पवित्र इतिहास दे नाल जुड़दे हां। साहिब श्री गुरु रामदास पातशाह जी के जीवन दे विच झात मारदे हां। एक नहीं अनेकां भुल्लां होईयां होणगीਆਂ, गुरबाणी दी विचारां करदे हां जी। सतगुरु आप किरपा करके बख्श लैन। इस तरह आपां गुरबाणी दे नाल गुर इतिहास दे नाल जुड़ के अपना जीवन जिहड़ा है सफला करना है। बड़ी वड्डी एक सानू सिक्ख्या मिलदी है गुरु रामदास पातशाह जी के जीवन दे विचों भी। जिवें मर्जी जीवन के अंदर किड्डियां वड्डियां मुसीबतां आ जान, ते जदों आपां मेहनत करांगे जां गुरु का आसरा तक लवांगे, वो मुसीबतां जिहड़ियां ने वो तां टल जांदियां ने। वो राज भाग दे विच गरीबियां बदल जांदियां ने जदों गुरु चरनां दा आसरा लिया जांदा है। सो इतनियां कुछ बेनतियां प्रवान करनियां, थोड़े समय दे विच बहुता कहण दा यतन कीता है। सो फतेह दी सांझ पाइए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।